손흥민과 인터뷰를 한 미녀 리포터들의 독특한 행동들이 세계의 이목을 집중시키고 있습니다. 그리고 며칠 전 스카이스포츠 여성 리포터의 마지막 말이 생방송으로 전파를 타며 화제가 되고 있는데요. 도대체 무슨 말을 들었길래 손흥민은 웃음을 참지 못한 채 자리를 떠난 걸까요? 안녕하세요, 원다입니다. 손흥민의 진심 어린 몸짓은 진정한 품격이 무엇인지를 보여준다. 손흥민은 월드클래스급 실력에서뿐만 아니라 각종 에피소드로 화제성을 몰고 다니며 해외 매체들을 화려하게 장식하고 있습니다. 현재 각종 해외 매체들은 손흥민의 말 한마디, 그의 작은 행동 하나, 그의 모든 일거수일투족 및 그와 관련된 모든 일들을 대서특필하고 있는데요. 지난 30일 영국 풋볼런던은 지안 피에로 벤트로네를 향한 손흥민의 진심 어린 행동을 전하며 그가 얼마나 따뜻하고 품격 있는 사람인지 보도했습니다. Pitch and they'll find a way to kind of work with each other. Yeah, and they're naturally in tune with one another. They're both very intelligent footballers, and this Madison partnership, yeah, they're very good at that, and it's a mirror image of the way that they link up on the pitch. 이는 토트넘의 주장이자 대표 공격수를 넘어 전설로 자리 잡고 있는 손흥민의 위상 때문이기도 하지만 그에 앞서 손흥민 선수가 솔선수범에 보여줬던 상대를 존중하는 성숙한 태도에서 비롯됐는데요. 상대를 존중하고 따뜻한 배려심을 보여주는 손흥민의 품격 있는 행동은 현지 매체 언론인들조차 변화시키고 있습니다. 특히 미모의 여성 언론인들이 쏜이라는 애칭 대신에 어려운 발음에도 불구하고 그에게 존중을 보여줄 수 있는 손흥민이라는 한국식 이름으로 부르는 모습을 자주 보여줘 놀라움을 자아내고 있습니다. Son Heung-min is with us. Son Heung-min is with us. Congratulations. Answer this question. Son Heung-min, thank you very much. 지난 팰리스전 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 말을 더듬던 여성 리포터에게 손흥민이 보여준 배려 깊은 행동과 그에게 잘 보이고 싶어 하던 여성 리포터의 마지막 행동이 포착되며 또 한 번 화제가 되고 있는데요. 어떤 일이 있었던 걸까요? 함께 보시죠. Won the final score there for Tottenham Hotspur. They have a 5-point lead, at the top of the Premier League table. It's the biggest lead in the Premier League era. Heung-min, that's 8 Premier League goals in 10 games now so far this season for you. 5 points clear at the top of the table. What is it like in this team, in this club right now, and playing under Ange Postecoglou? Yeah, it is something special feeling. Obviously, playing with the manager is just something special. That he changed my position and scoring goals, and even off the ball, I'm enjoying running for the team. So, yeah, it is very special having him. So, yeah, I'm enjoying every single moment. You're talking about game by game and enjoying every single moment. For us here and in the media, we'll be talking about 5 points clear, biggest lead in the Premier League era, biggest since the last time Spurs won the league. Are you and your teammates and those around you in the club thinking about the title, talking about it, doing the maths at the top of the table at all? Not interest at all, because the season is still long way to go. So I think we have a very young group of players that everyone is hungry for winning the games, which is very important. And as I said before, we just want to stay humble as possible, and because it is very early of the season, we don't want to talk about the title race, and we just want to. While I say we just want to look game by game and try to get 3 points as possible, and work hard, and we'll see what's ending end of season. You can keep. 제이미 캐러거가 손흥민 때문에 켈리가 말을 더듬고 있다며 놀리려는 제스처를 취하자 주의를 경기장 뒤편 팬들에게 돌리며 켈리가 민망하지 않도록 자연스럽게 분위기를 푸는 손흥민. 따뜻하게 자신을 배려하던 손흥민에게 고마움을 전하고 싶었던 켈리. 아깐 너무 추워서 말을 더듬었다며 살짝 귀여운 변명을 해봅니다. So cold, my teeth are chattering when I'm trying to talk to you. Thank you very much. 여성 리포터가 민망하지 않도록 배려하는 듯한 모습을 보여주며 자연스럽게 분위기를 푸는 다정한 모습의 손흥민. 1년 전 세상을 떠난 토트넘의 운동 트레이너 지안 피에로 벤트론의 가족에게 최근 손흥민이 보낸 유니폼과 메시지는 또 한 번 많은 이들을 감동케 했습니다. 벤트론의 아들 이반은 자신의 인스타그램 계정에 손흥민이 그들 가족에게 보내준 유니폼 사진을 공유했는데요. 손흥민의 유니폼 뒷면에는 손흥민이 직접 쓴 메시지가 담겨 있었습니다.
나를 아들처럼 생각해줘서 늘 고맙고 여전히 그립다. 라는 그의 메시지에 많은 이들이 눈시울을 붉혔다고 풋볼 런던은 전합니다. 이반의 인스타그램 게시물은 곧 레딧에 공유되었으며 많은 이들은 그의 행동이 얼마나 사랑스럽고 감동적인지를 강조하며 다음과 같은 반응을 보였습니다. 이것은 나를 정말 울컥하게 만들었다. 손흥민이 보낸 유니폼의 메시지를 보며 눈물이 핑 돌았다. 손흥민은 절대적인 클래스다. 소니에게 주장을 맡긴 것은 렌즈 감독이 내린 최고의 결정이었다. 그는 수년 전에 주장이 되어야 했다. 손흥민으로 인해 한국의 이미지가 좋아졌다. 한국 국민들은 좋은 매너와 도덕을 갖췄다. 그리고 최근 손흥민 덕분에 치솟고 있는 한국의 위상을 더욱 끌어올리며 화제의 중심에선 한 무리의 한국 청년들이 있습니다. 특별한 이유로 한국을 그리워했던 한 필리핀 노인이 한국에 감사를 전하는 영상이 공개되며 전 세계를 울렸는데요. 놀랍게도 그 시작에는 한 장의 서명 빼곡한 태극기가 있었습니다. 태극기의 서명은 한국전 당시 학도병들이 결전 의지를 다지며 새겨넣은 거였죠. 전 세계 방방곡곡의 유수 매체들에서 일제히 이 태극기를 대대적으로 보도하며 함께 담긴 기사 내용까지 큰 충격을 불러일으켰습니다. 한국전 참전용사 누구나 우리 의료 지원을 받을 수 있습니다. 언제든 아래 연락처로 연락주세요. 기사를 낸 한국인들은 한국의 뛰어난 의료기술과 함께 참전용사들이 한국에 머무는 동안 필요한 경비, 일체를 지원하겠다고 나서며 심지어는 자신들의 시간을 투자해 직접 이 프로젝트를 전 세계에 알리고 나선 것이었는데요. 모두의 가슴을 벅차게 했던 영상 속 노인은 바로 이 의료지원 프로그램에 참여하는 한국전 참전용사 플로레스 중령이었습니다. 이 소식이 불러온 뜨거운 반향에도 기사를 낸 이들은 멈추지 않고 다시 새로운 소식을 전하는데요. 학도병들의 서명 태극기와 지금의 태극기가 하나로 이어지는 사진이 최근 전 세계 언론에 대서특필되며 재차 극찬을 받았습니다. 기사는 이 독특한 모습의 태극기에 대해 한국인들은 아직도 70년 전 참전 용사들이 보여준 숭고한 희생을 잊지 않았다 라는 의미가 담겨있다 전하며 감동을 이끌어냈는데요. 거기에 이 태극기가 전 세계의 병원들에 걸릴 거라는 예고가 함께 전해지며 모두가 충격에 빠졌습니다. 모두를 놀라게 한 것은 바로 앞으로 이 태극기가 걸린 전 세계 병원 어디서나 한국전 참전용사 모두가 진료를 받을 수 있다는 소식이었죠. 이 모든 것을 준비한 것은 놀랍게도 한국의 작은 욕실 화장품 브랜드였습니다. 필리핀 플로레스 중령과 같은 참전 용사들을 한국에 모셔 극진히 대접하기 위해 각고의 노력을 아끼지 않았던 그들은 안타깝게도 참전 용사들 대부분이 현재 비행기를 탈 수조차 없는 고령의 나이라는 사실에 안타까워하며 결국 현지 병원을 지원하자는 계획까지 실행에 옮기게 된 것이었는데요. 기사를 통해 이 기업을 알게 된 많은 이들은 해당 기업이 이전부터 할 수 있는 모든 방법을 동원해 참전용사들을 돕고 있었다는 사실에 경악합니다. 에티오피아 현지 참전용사 전원의 안질환 수술을 지원하며 기적의 한국인으로 불리는가 하면 한국에 초청된 필리핀 참전용사 후손들에게 식사까지 대접한 이들은 아직도 그 같은 꾸준한 행보를 이어가며 감동을 주고 있는데요. 그러나 가장 큰 감동을 전한 건 다름 아닌 이들의 배경에 수천 명의 한국인들이 있었다는 사실이었습니다. 자신들의 수익금 일부로 참전 용사들을 돕는 모든 프로젝트를 진행해온 이들은 구매로 자신들에게 손을 보탠 모든 한국인의 이름으로 전 세계의 후원을 이어가고 있는데요. 송은지, 박태준, 이은하, 김경구, 이찬욱 등 얼핏 평범해 보이는 수천 개의 이름은 지금도 세계 각지에서 많은 이들을 울리고 있습니다. 계속해서 후원을 문의하는 이들의 관심에 보답하기 위해 이들은 최근 특별한 후원 상품까지 출시했는데요. 참전용사를 후원하는 이 태극기 볼캡은 뒤편에 새겨진 태극기처럼 언제나 머릿속에 참전용사들의 숭고한 희생을 각인하자는 뜻을 품고 있습니다. 볼캡의 수익금 일부 역시 참전용사 후원에 쓰이고 동시에 구매자의 이름이 후원자 명단에 올라 계속해서 참전용사를 돕는 일에 참여할 수 있다는 점에서 무척 의미가 깊은 상품이라고 할 수 있는데요. 게다가 10월부터 한국의 상징이 된 손흥민 선수의 토트넘 직관 경기를 볼 수 있는 티켓 증정 이벤트 중에 있으며 10월 31일 오늘까지 볼캡을 구매한 분 중 2명을 추첨해 11월 13일 개별 연락으로 당첨자를 발표한다고 하니 모두 고정 댓글의 링크를 통해 꼭 한번 확인해 보시길 추천드립니다. 최근 많은 이들이 해당 이벤트에 뜨거운 성원을 보내 11월에도 같은 이벤트를 이어간다고 하니 참고하시면 좋겠네요.
원다 역시 이들의 뜻에 깊이 공감해 구매로 후원에 동참하게 됐는데요. 세계 어디서나 감사와 존중을 잊지 않는 한국인들의 이름이 지금보다 더욱 드높아지길 바라며 이번 영상 여기서 인사드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 원다였습니다.